बहुत ही सत्कारयोग अज दी इस प्रैस कॉन्फ्रेंस विच पहुँचे मेरे नाल बैठे जिन्ने भी नवांशहर जिले की सीनियर लीडरशिप है, क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगा, जे मैं नाम लैन लग पाया बहुत लंबी लाइन हो जानी है। जिन्ने लोग इत्थे मेरे नाल बैठे है सारे बहुत जिम्मेवार लोग है, कोई बंगे तो है, कोई बलाचौर तो है, ज़्यादातर नवांशहर दे ने, वक्-वक् डिपार्टमेंट्स दे कोई चेयरमैन है, किसी कोई स्टेट लैवल के चेयरमैन रहा, कोई शुगर मिल का चेयरमैन रहा, कोई बैंक का चेयरमैन रहा। सो सारे जिम्मेवार लोग इत्थे बैठे आ, मार्केट कमेटी चेयरमैन, सारे जिला परिषद चेयरमैन, और मेरे सामने बैठे बहुत ही सत्कारयोग डेमोक्रेसी का चौथा पिलर जिहड़ी प्रैस बैठी आ। पहला तो तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ मैं तह दिलों धन्नवाद करदा कि तुसी अपना कीमती समा कट के अज इस खास प्रैस कॉन्फ्रेंस विच पहुंचे हो, और मैनू अज इस गल की बहुत ज़्यादा खुशी है कि साडा जिहड़ा अज प्रैस कॉन्फ्रेंस करन दा जिहड़ा कारण है एक बड़ा पॉजिटिव कारण है, और तुहाडे नाल एक बहुत बड़ी खुशखबरी जिहड़ी अज मैं सांझी करन जा रहा, क्योंकि अज तो पहला पिछले लंबे समय तो तुसी पिछले लगभग 2 सालों तो देखा होगा वक्-वक् स्टेजां तो वक्-वक् प्रैस कॉन्फ्रेंसिस विच मैं अपने वालों कई बारी नवांशहर दे वक्-वक् ड्रीम प्रोजेक्ट्स वास्ते मैं मैंशन कीता सीगा। कई बारी लोकां तक ये गल मैं पहुंचाउण दी कोशिश कीती सी, और कई बारी आप भी इदां मन च टेंशन होण लग पैंदी सी कि हुण गल्लां ज़्यादा हो गईयां ते जे ये ड्रीम प्रोजेक्ट आपां नहीं अपना सिरे चाड़ सके तो फिर लोकां विच अपना जिहड़ा ट्रस्ट आ वो किते ना किते जांदा लगूगा। पर जिवें आपां सारे जानदे कि परमात्मा बेअंत आ, उस परमात्मा दे आशीर्वाद नाल, नवांशहर दे लोकां दे आशीर्वाद नाल, थोड़ी गुड विशेस नाल अज मैनूं ये गल तुहानूं दसदे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि नवांशहर विच जिहड़ा लंबे समय तो मैं एक स्टेट ऑफ दी आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स लियाउण दी कोशिश कर रहा सीगा। अज परमात्मा की किरपा नाल साडी वो जिहड़ी फाइल है वो भारत सरकार वालों अंडर खेलो इंडिया जिहड़ी मंजूर हो चुकी है, और मैनूं ये दस के तुहानूं बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार वालों सानूं लगभग 4.5 करोड़ रुपए की जिहड़ी पहली किश्त है वो उत्थों मिल चुकी है। अगले 90 दिनां च इहदा काम शुरू होना, और मार्च एंड तक इहदी कंस्ट्रक्शन जिहड़ी है, जिहड़ी आपां साइट सिलेक्ट करके इत्थों भेजी सी, जिहड़ा कि नवांशहर दे विच आ। नवांशहर दा जिहड़ा गन्ना मिल आ उहदे सामने 9 एकड़ जगह जिहड़ी कि पहलां गुज्जरपुर पंचायत दी हुंदी सी, उस जगह विच जिहड़ा स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बनूगा, और 4.5 करोड़ रुपए की लागत नाल मल्टीपर्पज़ हॉल जिहड़ा फेज़ 1 विच बनन जा रहा। मैं दसना चाहता कि जिहड़ा मल्टीपर्पज़ हॉल आ ये खेलो इंडिया की गाइडलाइनस मुताबक भावें हिंदुस्तान च जिथे मर्जी बनता होवे, इन्हां दा एक फिक्सड क्राइटेरिया फिक्सड स्पैसीफिकेशनस है 60x30 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी मैनूं डॉक्यूमेंट एक बारी पढ़ना पऊगा। 60x30 मीटर की जो इहदी स्पैसीफिकेशनस आ, और ਉਹਦਾ एक स्टैंडर्डाइज उन्होंने अपना रेट सैट किया होया कि इन्ने साइज़ का जे तुसी हॉल बनाना होए ਉਹਦਾ की खर्चा आंदा। सो भावें कोई भी जिन्नी मर्जी डिमांड रखे, भारत सरकार वालों सिर्फ इन्नी 4.5 करोड़ की ही जिहड़ी है वो ग्रांट दी जाती है। और ये सिर्फ मल्टीपर्पज़ हॉल नहीं, इस तो इलावा जिहड़ी नवांशहर वालों डिमांड गई हुई है, भावें एथलैटिक सिंथैटिक ट्रैक होवे, भावें स्विमिंग पूल होवे, भावें शूटिंग रेंज होवे, भावें तुहाडे टेनिस कोर्ट्स होन, बास्केटबॉल कोर्ट्स होन, वो सारी चीज़ों का एक स्टैंडर्ड रेट खेलो इंडिया ने डिफाइन किया होया। हाले कि नवांशहर वालों और पंजाब सरकार वालों लगभग ये जिहड़े 3 वक्री फाइलां भेजियां गईयां सी भारत सरकार नूं, उहदे च लगभग 24.5 करोड़ की जिहड़ी मंग की गई सी भारत सरकार वालों, पर क्योंकि उन्हां दा अपना क्राइटेरिया और उस तो वध पैसे नहीं देंदे, सो मेरा हुण जो अंदाज़ा कि सानूं लगभग जब साडा सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना, सानूं लगभग 17 तो 18 करोड़ रुपया जिहड़ा भारत सरकार वालों मिलना, और वो 17-18 करोड़ की जिहड़ी पहली किश्त आ
4.5 ਕਰੋੜ रुपए की सानू आ चुकी है। सो मैं समझदा कि नवां शहर वास्ते एक बहुत बड़ी गल आ, क्योंकि अक्सर जद घूमन फिरन का मौका मिलता, पंजाब दे हिंदुस्तान के वक्-वक् शहरां 'च जाण का मौका मिलता, ये चीज़ देखने को मिलती है कि जिहड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स है, अनफॉर्चुनेटली अज भी पंजाब में सिर्फ ਜਿਹੜੇ बड़े शहर आ उन्हां 'ਚ पाण ਨੂੰ मिलते, देखण ਨੂੰ मिलते, भावें ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की गवर्नमेंट का जिहड़ा होया, मैं परमात्मा तो डर के गल करदा, पिछले 4 सालां च भारत सरकार वल्लों अंडर खेलो इंडिया सिर्फ 6 जिहड़ी फाइलां अप्रूव होईयां। और मैं दसना चाहता 7ਵੀਂ फाइल साडी है जिहड़ी 18 दसंबर नूं पास हुई है। और मैं ये भी दसना चाहता कि इस तो पहला जिहड़ी 6 फाइलां पास होईयां वो लगभग सारे कैबिनेट मंत्रियों की हुई है। एक कल्ला सब तो हल्का बट्टा मेरा ही सीगा जिहदी फाइल पास हुई है, तुहानूं मैं दस देवां जो सच्चाई है। और मैं तुहानूं दसना चाहता कि जिहड़ा हुण साडा फेज़ 1 विच मल्टीपर्पज़ हॉल जिहड़ा कि मार्च तक बनना शुरू हो जाऊगा, इहदे विच लगभग 8-10 गेम्स होऊगीਆਂ। मैं जे मैंशन करा तो इहदे विच बैडमिंटन कोर्ट होऊगा, इहदे विच स्कॉश कोर्ट होऊगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਿੰਗ ਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਮਨੈਸਟਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ 2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲੈ ਕਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੈ ਕਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕਰ ਵੀ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੱਲਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੋਰ ਹਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਐਥਲੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਔਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੀ अप्रैल मई तक मैनूं उम्मीद है साडी एक होर फाइल जिहड़ी पास हो जूगी। सो बाय द टाइम साडा काम मार्च तक ये शुरू हो जाना, जानू दूजी फाइल शुरू होनी अपनी पास होनी है, साडी एक चाल बन जाऊगी। और जे परमात्मा ने चाहा तो अगले 2 साल के समय के विच हिंदुस्तान लैवल का नवां शहर में जिहड़ा स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बनूगा। और नवां शहर के जिहड़े नौजवान आ उन्हां नूं इस गल दा एक बहुत बड़ी जिहड़ी एक सुविधा मिलूगी। हिंदुस्तान लैवल ते इंटरनेशनल लैवल ते अपना नाम बना सकूगे, इंटरनेशनल लैवल का उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर मिलूगा। इस तो इलावा मैं तुहानूं दसना चाहता कि जिहड़ा जाडला कॉलेज जिहड़ा हुण ऑलरेडी बन चुक्या, तुसीं सारे उत्थे लंघदे वड़दे देखदे हो, 12-13 करोड़ रुपए की लागत नाल उत्थे शानदार बिल्डिंग बन चुकी है। कोविड करके क्योंकि बच्चों की क्लासां लगनियां बंद हो गई सी, पर हुण जद भी सैशन नवां शुरू होना उस नवी बिल्डिंग 'ਚ होना लगभग 150 बच्चा इस टाइम ते उस कॉलेज में दाखला लै चुके। और आने वाले समय ये जिहड़ी गिनती है ये काफ़ी ज़्यादा वधूगी। और मैं तुहानूं दसना चाहता कि जिथे वो कॉलेज बनिया, इत्थे राणा जी बैठे आ, जाडला पिंड की पंचायत ने 5 एकड़ जगह उस कॉलेज वास्ते दिती सी। और वो 5 किले के कॉलेज विच लगभग 1.5-2 किले जगह आप साइड ते एक वक्री रखी है, जिथे भी उस एरिया च भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाऊगा। भावें वो टैनिस कोर्ट होन, भावें बास्केटबॉल कोर्ट होन, भावें वॉलीबॉल कोर्ट होन, उत्थे भी जिहड़ा एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाऊगा।
ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਟ ਇਲਾਕਾ, ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੜਕ PWD ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰਾਹੋਂ ਟੂ ਫਲੋਰ, ਉਹ ਵੀ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ PWD ਦੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਭਾਨਮਜਾਰਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 18 ਫੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਲਬੀਰ ਜਿਮ ਟੂ ਮਹਿਤਪੁਰ ਲਦਨੀ ਵਾਇਆ ਸਮਾਨਪੁਰ। ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਟੂ ਘੱਕੇਵਾਲ ਦੇਖ ਲਓ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਰਾਹੋਂ ਟੂ ਦਰਿਆਪੁਰ ਵਾਇਆ ਕਾਲੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹ 38 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੌੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚੌੜੀ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਗਾ ਬਲਾਚੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਬਵ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਊਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ DPR ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾੜਲੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਦ IT
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਦ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 3 ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਕਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ। ਈਦਰ ਉਹ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ A1 ਆ। ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ, ਟੌਪ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ 'ਚ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਜੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ IIT ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ NRIs ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ DC ਸਬਾਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ IAS ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ IAS ਅਫਸਰ ਸਬਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਜੇ ਮਹਾਜਨ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ।